إذا كدي لو كلمات وضردارنا أيان دوري إن شاء الله تعالى هنا إذا هذا كلمة قراء وحاندين دردارنا إلى عبسيدي تبارك وتعالى ودردارك ربي تبارك وتعالى وإنك إنو دردارمي إنتي لكم الرئيسين ودردارمي وعليه تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وحاندين دردارنا وعليه إنك إنتي لكم الرئيسين أن اتقوا الله إلهي كبغى إلهي عذاب كيسي على تسكشرة واحد كقبل بادي لهيدين الله ماذا وحي هاد شنبكه لهيدين الشغيست نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسألنا مركي صحابة كويل هذا رسولك إلهي كأنها موعظة موجهة فأوصنا نوضر دارا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله إلهي عبسي لسان الدين دردار مين إينا اسكي إلى لسان عذاب كيس مركو عدين دردار مين إلهي عبسي لسان الله عبسي لسان معنى الوحوي إلهي دينتي سلا برطلقونا لقمه هذه إلهي وروح كبقى ربي كبقى وربي كبقى مركا إلهي والليبانية الدنيا أقرب وبركوية الليبان الدنيا بلا أقرب وقارية الله تبارك وتعالى سيد القرآن كأنه الشيء ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الذي الله كبقى والشرع كيسي أمر كيسي إلى لسان الله تبارك وتعالى لماذا تستوى قفصتها وحوقية لي أفضل لي يسوق بحلها ما يسمى لي إلا إله وكإرزاقه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا روحي الله كبغى الله أرميه سقضيت مكرقا وخصو ودون إله وأفضل لي ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا روحي الله كبغى الله تبارك وتعالى دميدي سنوات عبا أجر وين إلهي واسيا وإنشان نضع في إلهي لديه تبارك وتعالى سأصدر هذه إلهي كبغى وقد انت ربي تبارك وتعالى وقرآن كوين فري إن بدنا لنوح العلي وحيد كحال لغا مرمانا إن أروح قرنا يقاف إلهي وقبق لها تاسو معنى يضطحي إنه إلهي دينتي سبحانه تبارك وتعالى ورشد دينته وشيء واجبة واجب كوه الرئي الروح واجبة يوم أول واجب على العبد معرفة ربه وحقوه الرئي أدون كوه واجبة وإنه ربه كرته وإنه فهمه الله تبارك وتعالى حقيسي وإنه كرته شرع إلهي سودجي تبارك وتعالى وقرآن هو الرئيو أدوس الروح وحبرنين أو سندين تبرنين رأي دمر بعض سيدو إلهي يعابد لها مقرنين حق إلهي نفقو ذنكره طريق الصحة مقرنين عبادتي مصحي كره مرك الروح وإنو دين تبرتوي واجب كاسي الله تبارك وتعالى وحكوه المريين حتى يعني لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله علمي يقول يا رب لا إله إلا الله صلاة علمي يباهنتها صومك علمي يباهي طهارتي ويسدي علمي يباهنتها عباداتك الصغيرة كل علمي يباهنتها هذين العبادتين العلميين إلهي أقبل ما تبارك وتعالى سيدة استرادت واجب أبوه الريوحوي أين دين تبرنه الله تبارك وتعالى وحينوسي عقلك هي مقلك هي أرك وحينوسي إلى نساء كفهنه إلى دين تكفهنه الدنيا دينا إلى نقش قيسنه وقعدينه الانتفاع سنه كذلك كإيماني لكن حبناها قالك إلهي وحينوسي بل أهنوا أبو ريبا إن الإله عابدنهم برنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنسي جني وما أبورين بهالي لوحك إلا إلي عابدان موي برك عبادة لينو أبورين عبادة أنا وحصل لي
إن إلهي تقانو سادو عابد إلهي قرنيسو شرك وسودجي وحكا قرنيسو هذه آذان عبادة الرب تبارك وتعالى آذان هاجاتشن مركز وحي نقون إيسا إن وحبضان رتي أي كاخل ضمان فعلوبها هي مركورة ليان الله تبارك وتعالى وحبو ينسيه كمنها قالبا إن نوقفا إيديسا نبر الشد دينتين نوقفا إيديسا الله في القرآن كأنه الشيء حبنها قالبا يا إلهي ينسيه هذا دينته وقفا إيديه ويدو وادبر الشد دينته وقفا إيديسا ويدو إن إلهي تبارك وتعالى جهنم وروح سكيني ورب وحده تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس جهنم وحنو دياري بولي ونو أبوري إن بدنوا إنسي جنك كم تلمان توضم حيتا لهم قلوب لا يفقهون بها قلبي وإليه لكن دينتكم فهمان ولهم عين لا يبصرون بها إن ديليه لكن وحوكم أركان وحقكم أركان قرآنكم أخريان دينتكم أخريان لكن أولي لكن لقوا هذا دينت يحققكم الدغيستان هو سوى كوي جهنم الله أبوري هدوس قلبي قاو دينت فهنسنين جهنم الله قلت لك الله أبوري وقلي سيداس دلادة فهم كدينتو واتلابة وقوه الرئيسة وحكوه الرئية مجرو دينت فهم كذا إنه قد ذلك إن شاء الله تعالى وأينو نرشينا قيفي عن كسينو برشدا دين الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عيدي أبوه الرئي وكسو الدقاء وحيكب اللودين اقرأ باسم ربك الذي خلق أخرب النبي الله قبل الله صلى الله عليه وسلم أخرب هي قلب هي برشا الله قبل الله معنى هذا هو إنت صلاة الله أمرين بالله أمري أخرب يلا أمري قلبك يلا أمري برشدا marka waxay u baahan tahay inaan diinteena barashada ka bilowno quraanka barta akhriskiisa saxa macnihiisa fahma sunnadii nabiga ka tagay sallallahu alayhi wasallam iyo dhaqankii nabiga iyo akhlaaqdiisa barta markaad barataan kadib ayay iimaanaysaa markaas in lagu dhaqmo marka diinta barashadeeda ku dadaala Allah tabaaraka wa ta'ala ma ogola in uu ruuxu iska noolaado isagoo jaahila oo inuu caabudo isagoo jaahila وأن قرني نقول صميل مسحسين سوى خلين طبعا وخلين حيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكتسه أي صدح ضرب مرون ينكو عليه صلاتي صدح ضرب كعلي وتكذي كذي النبي وحكي كنا واحد كتصلاتنا هذا نمر واحد وتكذي كنا قالي مرصد حد وتكذي كنا قالي مركز وحي رسولك إلهي وإنت أما قرني يا إيصح معاي حضر النبي مركز الصلاة بري صلى الله عليه وسلم صلاة هذا المركز علميين ما كيري كرت ما نسحي كرت مرور بدن وحوي واتجبينيسا فاتحدي واتجبينيسا سيدا صادر قائل الله صلاة هذا كو أقول سنة كوكش سنة الله وقالي رخيص معه عبادة ونكسن وسيدي لو مطلق عليها وذهاك شود علميسي هذا الله تمادات سنة لها هذا عبادة هذا أين الصحنين لا أقبل ما يبقى وهذا دلالي سواء تعب خسارتين لكن وحوي إلهي كأقبل مالي سيداس دلالي أي دين تبرنو ولماذا أتغى وحو أي دكسية التغى دين تدنية وقت الجلية فهمة برتا وضبكاسي وقضب قوه الرئي وبيه كمان يبعاك أول قضب كاللبات دين تين هو إلهي وحوصو ديشي مركا اللبات إن لقول لكم ما هكالية واحد اسكشفت أنا مسلمانا ويلي يا أبو مسلم أيضاً ورشة مسلمان كسوجيدا كم بالله يا وإن الدين تسير إلى أسود الشيء لقن وقادت أخلاق هذا معاملة هذا قلبي هذا حبن حاجة نرش هذا أردن وإلى إلهي هو قامسون مركز أدون إلهي تعالى سيدنا ذلك الله تبارك وتعالى وحو إليه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة مؤمنين تيو إسلام لماذا وضع قلا أدورنا وضع إسلام سو مؤمن متي مؤمنات باتاي هذه بورنا وضع إسلام يعني وحو نرش أدورنا الإسلامي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
يعني صلاة ديدا يقول عيدا ينور شيء يجيري ديدا إلهي بأسكر لا ما وداو لكن نور شاطر لنا إلهي هو جامع أخلاقنا وأخلاق القرآن كهن نقطة النبي صلى الله عليه وسلم معاملات ذاتك الله معاملون سنة نقطة عبادة صحسن هن نقطة تربية قريقا يونيكا صالونا لقميسو ilmahaaga saad u tarbiyeynayso dhaqaalahaaga iyo waxaad ku nooshahay kulli han noqdo wax diinta Ilaahay waafaqsan tabaaraka wa tacaala wax shariicada waafaqsan waa inuu noqdo arrinkaasi marka waxa weeye waa qodobka labaad oo diinta dhaqankeeda ku dadaala insha Allah tacaala iyo in aad muxuu ahaay aad dhaqan u bedeshaan diinta Rabbi tabaaraka wa tacaala oo macnaheedu yahay kow waajibaadka la ilaaliyo diinta waajibaadkeedu wuxuu ka bilowdaa صلاة إلا هجاشيو روح عدو صلاة كتبه أما هو صلاة ضيعه أما هو صلاة فضوضيسته يعني إسلام مدي سوى الدوسنته لأن كثير كإسلامكو مركا لقيتك الشهادتين كثير كلبات وصلاة صلاة روح عدو ضيعه إلهي حرق سوى قوي روح عدو يسوى صلاة الآن إلهي أتغو دين ملها ومدى نبينا كمتر سنة maalinta qiyaamada marka la tago nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa lagu dhigi doonaa ummadaada soo soc la soo bax ummadaada maxaad ku garan baa nabiga sallallahu alayhi wasallam ummadaada oo ummadaha kale kaga garanaysa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ilaahay ka weysiisan jireen baa iftiimaysa ruuxa haduusan weysiisanin oo tukanin ummadda nabiga kuma tirsana sallallahu alayhi wasallam waxa ugu horeeya maalinta qiyaamada ruuxa laga xisaabinayo waa salaada haday salaadu u hagaagto wixii kalena waa hagaagaya hadday ruuxa salaadu ka halowdo oo xisaabta salaadu iskeeni weydo wax ka halaabaan markaasi waxa weeye wixii kalena waa raacaya waa halaabaya salaada ku dadaala oo salaad cilmiyeysan insha Allah tacaala ku dadaala nabigeena maxamed wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam idha sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت هوينيدو هذه شنطة إذا الصلاة وسيسحة وتبت بشهر رمضان أي سيسحة وصوت نين كذا أي أطيعنا يقول كذا كلا دمبيتي سكون داش حبي كذا ترن كان أي حفظ ضيق وما أنت سكيل عليس ما أنت قيامة وحلولي دونا إذا لها الجنة بتكاتون تكقل بالدي دونا وما يضمن صلاة إن سيفي حروات كاتون حاجات جسوم وصلاة علمية وصحسن إلى تكتو بشهر رمضان إنا تصونتو صون كذا يدنا السحر قضب كأفراد واحد صدحادي وحوي إن هداد قولي لا الله غير لا هاي إن كاجا إنا تقدم بيصوم وآذ أطيع له وآذ الناشي سكون نقولي وذن كو أمر ديدين وقولي آذن قسم هدي أي بعضه إن آذ إن كاجا عاصية كل نقطه والنار مركز وعذاب maxaa yeelay haweeneyda marka ay guri yeelato cidda ugu xaq leh waa ninkeeda waa xataa labadaada waalid ninkaaga ka xaq badan saas daraadeed waa inaad ilaaliso alla wuxuu yidhi fasalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilghaybi bimaa xafida allah dumarka waa wanaagsan waa dumarka allah ateeca raggoodana ateeca marka raggoodu ka maqan yahayna wixii looga tegay ilaaliya nafteeda iyo caruurtii iyo gurigii iyo wixii looga tagay bay xifdidaan marka kala dambeynta gurigeena hadayna ku kala dambeeyeen ilaan ilaahay baa saa u nadaamiyay guriga shay kasto laba ruux ka dhaxeeya hadaan la nadaamin ma jiri karo haday noqoto laba awoodood oo siman ma wada socon karaan sidaas daraadeed guriga waxa loo nadaamiyay in hooyaduna ku nasato oo guriga ku raaxaysato oo odaygiina ku raaxaysto ilmihii ku koraan oo meel xasiloon gurigu noqdaa loogu talagalay haddii la waayo kala dambeynta gurigu wuxuu noqonayaa isaga dhanba noloshu adkaato oo hooyadii ku rafaado odaygii ku rafaado ilmihii ku rafaadaan buu noqonaya guriga marka lagu kala dambeeyo guryaheena kala dambeyntooda ha lagu dadaalo ragga ka dambeeya wixii aan shariicada khilaafsanayn uga dambeeya raggiina ateeca si nolosheenu ay u noqoto nolol fiican حتى هدو نيكا حقوقي أدقول هاي أدكويدو إنا دو صبرتا فيعان وأد مصلحة إلى لسوه أرنكاسي وأرنكا صدحادوي أرنكا أفراد نبي نوح صلى الله عليه وسلم حبين كيدا ترنكنا أي إلى لسوه حالا قوضا
gabadha muslimadda way dhowrsoon tahay gabadha muslimadda xumaanta way ka dhowrsoon tahay shirkeeda ilaalisaa ilaahay bay uga baqdaa xalaal bay shahwadeeda ku gudataa goortay guur hesho inta ka horeysana shirkeedu waa dhowrsooye xumaanta way ka dhowrsoon tahay shirkeeda xumaan laguma taabto xadgudub ma samayso gobol dhaaf ma taqaano dhowrsoonidaasay taqaanaa waana dhaqanka qur-aanku inoo ammaanay in badan baad arkaysaan qur-aanka kariimka layna leeyahay ka fogaada faaxishada dembiga foosha xun iyo dhaqan xumada isaga fogaadaa la leeyahay arrinkaasi marka waxa waa arrinka saddexaad oo waxaa la doonayaa bulsho nadiifa oo aan wasakhaysnayn oo akhlaaqda xun iyo dhaqanka xun nadiifka ah oo ka xishoota dumarkooda xishoodaan dhalinyartooda xishoodaan oo dadka iyo raggooda xishoodaan xishoodku waa asaas diinteennu asaas weeye nabigeenu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam xishoodka iyo iimaanka waa laisku lamaaniyey haddii ruuxa xishood laga waayo iimaanna waa laga waayo nabigeennu waa ka xishood badnaa sal alla alay wasalam gabadh aan weli la guursanin oo gashaanti ah oo gurigii hooyadeed iyo aabbaheedii ku kortay ku jirtoon ka bixin xishoodkeedoo kale nebi maxamed xishoodkiisaa ka badnaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka xishoodku waa diin xishood la-aantuna waa diin la-aan marka inaad xishooto ilaahay ka xishooto khalqiga ka xishooto bacda muxuu ahay xishoodka ilaahay kadib oo aad ilaaliso jidhkaaga ilaaliso akhlaaqda wanaagsan ilaaliso iyadana waxa weeye waa qodobka afraad oo waa laga maarmaan inaynu ku dadaallo insha allahu tacaala arrinkaasina arrin qur-aanka iyo sunnadu aad ay uga hadleen oo iyadana laynagu baraarujiyey wey qodobkaasina waxaa ka dhalanaya oo ka imaanaya meesha iyada ah inaynu ku dadaallo sidoo kale muxuu ahaay markaan is ilaalinno oo aan jidhkeenna xumaanta ka ilaalinno inaynu sidoo kale ku dadaallo inaan bulshada aan la noolahay iyo deriskeenna iyo mujtamaca isaga inaan dhaqan wanaagsan kula dhaqanno oo aan ruuxa laga sheeganin nabigeenna sal alla alay wasalam wuxuu yidhi ruuxa akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ee uu addoommada kula dhaqmayo maalinta qiyaamada wuxuu ku gaadhayaa darajo aada u sarraysa oo sida ruux sooman maalintiina sooman habeenkiina salaad u taagan darajada uu gaadho oo kale iyo ruux wuxuu ku gaadhayaa soonka yacni akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ruux weji furan oo muxuu ahay addoommada u weji furan oo wuxuu haystaa dadka wax ka siiya oo dhibaatadiisa dadka ka celiya oo waxay dhibaatada kaga yimaado dadka u dulqaata akhlaaqda wanaagsanna ku dadaala insha allahu tacaala gaar ahaan deriska ka dadaala deriska haddii derisku ruuxu uu halleeyo haweenayda ama ninkuba deriska xumeeyo iyaduna waa naar nabigeennu sal alla alay wasalam wuxuu uhi wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min saddex goor buu ku dhaartay ma rumaynin markaasaa waxay rasuulka ilaahay oo kaasi yaa waayo waa khasaaree nabigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam waa ruuxa deriskiisu ayna dhibkiisa aamin ka ahayn ruuxa deriskiisa dhibaayay ma rumaynin buu nebigu uhi sal alla alay wasalam waxaa hadda ka hor nabigeenna sal alla alay wasalam loo sheegay haweenay soom badan oo salaad badan laakiin deriska u daran nebigu wuxuu uhi waa ahlu naar mid kalea la yidhi hebla soom badan iyo salaad badan ma laha laakiin deriskay u roon tahay nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam waa ahlu janno marka waxa weeye deriskaagu ama naar buu sababka ugu noqon ama jannuu sababka ugu noqonaya deriska ka dadaala deriskuna labada qoysee kugu xiga ma ah derisku waa mujtamaca aad la nooshahay intaasoo guri oo xagga kaa ah iyo intaasoo guri oo xagga kaa ah deris baa la isku dhahaa 40 guri bulshadoo dhan baa deris ku ah marka dadka ka dadaala insha allahu tacaala waxaad ku dadaashaan asturka iyo xijaabka ku dadaala xijaabka quruxda badan ilaahay baa ina amray tabaaraka wa tacaala waa dhowrsooni waa sharaf waa karaamo wey الله بقى تبارك وتعالى إن أمري يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الله بقى إن أمري النبي يسوي كل نبي يعني قبلها حاجة يضمر كمؤمنين توحد كتر هذا مرد وين اسكسي داي مرد وين ومرد حجاب كي جلباب كي قبطان واي مرد إيضا ومرد قيمة له وأستر وظهاره ودورصونان الله وحده تبارك وتعالى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين إني حجابك يا أسترك قاتان دبركو أيا أولو إن لقرته ومحال وقرنا يا دورصوني بالو يقانا سيدا دبنا الروح مركو إس أستروه وينكو إس أستران وإس حجابان شرف بيالنا يا شيركو دي بقيمة يالنا وحال هذا
يعني وحوي الشيء كستو لقريو ولا جعليه كل محجوب مرغوب شيء كستو بنانك لا دغنا waa qiimo beela shirkaaga hadii banaanka aad dhigto oo indhaha laga buuxsado nin walba uu arkaayo waa qiimo beelaya laakiin marka la asturo qiimo yeelanaya waana qiimaha rabbi tabaaraka wa taala in la rabo waay bulshadu inaysan fasaadin oo bulshadu ay dhowrsoonaato oo wiilashiya gabdhuhu kala dhowrsoonaadaan sabab bay u tahay xijaabkii asturku sabab u yahay marka xijaabkii asturkana ku dadaala insha Allah taala oo muxuu ahay aad u adkeeya waarin ilaahay inoo dooray wixii ilaahay inoo dooray bayna maslaxadu inoogu jirtaa waxaan ku gabagabeynayaa oo kelimada ugu dambaysa aan ka dhigayaa awlaada iyo caruurta ka dadaala caruurta tarbiyadooda ku dadaala oo diinta ku tarbiyeeya oo akhlaaqda wanaagsan ku tarbiyeeya oo quraanka barashadiisa ku bilaaba oo meesha waxa ugu horeeya ilmaha qalbigiisa gala quraanka ha noqdo oo guriga markuu joogo ilmuhu akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan ha ka qaato oo aabihi hooya u badan ilmaha inta badan hooya u badan oo markuu yaani wax weeye uu soo kacaba hooya gacanta ku hays hooyadu haday ilmaha tarbiyada wanaagsan barto gabadhii iyadoo yar hadii xijaabka lagu tarbiyeeyo xijaabkaasay ku weynaanaysaa hadhowna xijaabka lagama qaadi karo xishoodkaasay ku weynaanaysaa ragga ajaanibta inay ka carartay ku weynaanaysaa wiilkii marka lagu barbaariyo quraanka iyo akhlaaqda wanaagsan saasuu ku weynaanayaa marka ilmaha tarbiyeeyo tarbiyada iyo barashada diinta ku hagaajiya ilmaheena waa ubaxeeni waay waa mustaqbalkeeni waay caruurta hadaynu diinta ku tarbiyeyno adduunka haddaad isla noolaataana baari bay ku noqonayaan ilmahaaga iyo xoolihiisaba adaa leh haddaad diinta ku tarbiyeyso aakhira haddii aad isla atagtaan oo ka horeysana qabrigu kuugu soo ducaynaya oo qabrigu kugu anfacaya adoo qabriga ku jira gabadha wanaagsan iyo wiilka wanaagsan ducadooda ku anfacaysa haddaad aakhira isugu tagtaanna way ku shafeecayaan oo ilaahay bay tabaaraka wa taala kuula hadlayaan oo kugu shafaacay way ku shafeecayaan sababtood baa laga yaabaa inaad janno ku gasho marka ilma aad diin u yeesho dhaqankooda hagaajisay ayaa adduunna ku anfacaya aakhirana ku anfacay ilmihii diin la'aanta ahaa oo diinta la garab mariyay oo jaamacadaha laga saaray qiimo la'aan bay noqdeen intaad ku dadaasho ood iskuulka ka saarto ood kharash oo dhan ku bixiso ood ku rafaado oo aad jaamacad ka bixiso ood haddana ku sii dadaasho ood professor ka dhigto ama PhD ka dhigto ayuu maalinta dambe imaanaya isagoo qaad cunayo meelaha fadhiyaad arki dadaalkaad ku bixisay oo dhan tacab khasaar buu noqday marka ilmaha anfaca leh waa ilmaha diinta leh ilmaha diintooda ku dadaala akhlaaqda ugu dadaala kadib risiqooda ilaahay baa qoray hadday adduunka wax ka baranayaan hadday dhaqaatiir noqonayaan hadday injineerin noqonayaan hadday ganacsato noqonayaan arsaaqdooda ilaahay baa qoray wixii ilaahay u qorayna waa helayaan biidnillaahi tabaaraka wa tacaala laakiin innaga waxaa ina saaran ilmaha inaynu tarbiyada iyo akhlaaqda u hagaajino ilmaha waxbarno waxbarashada ugu horeysana diiniga noqoto adduunyadooda wixii kalen ugu daranayna aan ugu darno si ay innaga inuu anfacaan diintooda u anfacaan dalkoodana u anfacaan jiilkan hadda joogiyo generationka hadda joogana aan bedelo hooyaa wax bedesha mujtamac haddaad aragto bedelan hooyaa bedeshay hooyadu waa madrasada ugu horeysa ee laga soo qalin jabiyo waa hooyadu hadday mujtamaca hagaajiso mujtamac waa hagaagaya meesha waxay naga halaabeen waa dhanka hooyada gaar ahaan waayahan dambe caruurtii xataa mas'uuliyaddii odayga idinkaa la wareegay wixii rag la dhihi jiray intoodii badnaa mas'uuliyaddii way gabeen dumar baa wixii oo dhan isku haya marka ilmihii waxbarashadoodii korintoodii dabagalkoodii mas'uuliyaddii aabbaha xataa hadda idinkaa haya marka waxa weeye ilmaha ka dadaala insha allahu tacaala mustaqbalkooda si ilaahay tabaaraka wa tacaala xaalkeenna u bedelo bal nolosheenna dambe wax isaga bedelaan duruufahan hadda aan ku noolahayna ilaahay tabaaraka wa tacaala wax uga bedelo maxaa yeelay allah qur-aanka wuxuu ku leeyahay ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim dadku ilaa ay xaalkooda ayagu bedelaan ilaahay ma bedelo innagu markaan isbedello ayaa ilaahay arrimaheena wax ka bedelaya marka insha allahu tacaala aynu ku dadaallo alla ka cabsiga aan ku dadaallo diinta barashadeeda aan ku dadaallo ku dhaqankeeda aan ku dadaallo akhlaaqda wanaagsan aan ku dadaallo xijaabka iyo asturka aan ku dadaallo aynu ku dadaallo bulshada aynu la noolahay inaynu u roonaana aan ku dadaallo gaar ahaan maadaama aynu hadda Addis-Ababa aad joogtaan daris badan oo gaala ah baad leedihiin daris badan oo gaala aad leedihiin oo la mucaamalonaysaan qaar badan baa idiin shaqaynaya akhlaaqda u wanaajiya allah tabaaraka wa tacaala quraanka wuxuu ku leeyahay
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم قال كهدان مركا الدقال إذن كلا دحينين ومركا الدقال وسن إذن دحولين الله وحليه تبارك وتعالى عدالة السمية وناقنا السمية مركا وناقا إنقا أركان أي كسو إسلاميا قاربا الدين تيسوق ليان مكران دقنك أودا جنو وأي دقن وناقسان إنقا أركان ويتشعلانيان كندي من الدين تينا يتشعلانيان مركا وحويان دقنك وناجية oo ama ha noqoto bulshada aad la noosheeyeen muslimka ahayn ama dadka muslimka ah wada nooshiin ba ha noqdee akhlaaqda iyo dhaqanka wanaajiya insha Allah taala ilaahay cibaadadiisana ku dadaala waynu tagaynaa adduun baan maanta joognaa aakhirana waa berri waqtigu waa iska kooban yahay geeri baa inaga dambaysa ilaahay la kulankiisa tabaaraka taala janniya naar hoygu waa gadaal dambe way adduunyadani waa maalmo waana ka soconaa nin walba sahay qaado marka cid walba sahaydaad ilaahay loo hortagi lahayd diyaarso maalinkaad ilaahay hor istaagto waxaad la hor istaagi lahayd oo kayd ah oo naar kaga badbaadi lahayd jannana ku geli lahayd maanta la beertaaye beerta oo sahayda qaata insha Allah taala isna diyaariya oo aakhira isu diyaariya ilaahay tabaaraka taala tawfiiqda hayna waafajiyo rabbi tabaaraka taala waxaan weydiisanaynaa inuu khaatumada inoo hagaajiyo oo diinta inoo islaaxiyo oo awlaadda inoo barakeeyo oo adduunyadeena inoo barakeeyo oo labada daaroodba ilaahay tabaaraka taala liibaanta inoo waafajiyo oo wixii shar iyo dhib ilaahay ina garab mariyo ilaahay tabaaraka taala meel wanaagsan oo barakeysan ha inagu nooleeyo wixii dhib iyo culaysna haystana Allah inaga qaado inta jirana Allah inoo caafiyo inta dhibaatada Allah ka qaado inta lunsan Allah soo hanuuniyo ilaahay tabaaraka taala adduunka inta noolahayna xifdiyo haday maalintan adduunka dhaafaynana khaatumada Allah inoo hagaajiyo لبدا دارودنا الله ينقول ليبانو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاه الله خير الشيخ الله كاوى المريو الشيخ محمد عبد أبل محاضرة قيمة المسيحي إننا إله سبحانه وتعالى نقول فعاء الله سبحانه وتعالى نقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بإن شاء الله وقته واسكت وقبل wixii laga gaaro sheekha su'aalaha insha Allah hadii la yiraahdo ayaan ku soo khatimo doonaa insha Allah sheekh Cabdiraxmaan baa wixii su'aalaha insha Allah ayaa had sheekha weydiinaya waxaan jeclaan lahaa in la yar aamuso hadalkan hoos loo dhigo insha Allah si aynu soo maqallo sheekha Allah barakeeyo jazakumullahu khayran waxay leedahay gabadh ayaa deyn ugu lahayd waxay ugu tiri maanta deyntii hadaad isiin weydid kuma cafinin كدي مالين دبان كوري دينتي واديار إيجا هو شيخ وحيدي أنت اللي سمعنا قال سؤاله الغير إلا مقلوب يا إلا غير باجرت إلا ده ما سوي ما له سكر تو صوت ما أنا مقلية إيش كده marka gabadhi waxay tiri maanta hadaad lacagtii sii weydid kuma cafinayo markaan lacagtii helay aan u keenayna waxay tiri lacagtii kaama rabo lacnad Allah hadalka hoos u dhiga waa markii mikrofoonka soo inaga xun hadana hadashaan si maqli mayno marka insha Allah iniko raali ah hadalka hala joojiyo insha Allah jazakumullahu khayr marka sheekhana su'aasha muxwarkeedina xukaydu xawi gabadhii markii deyntii loo keenay waxay tiri deynta ma rabo lacnadna Allah ha ku codka waxaan u maleynayaa maqalka liitee intii maqlayso insha Allah taala su'aasha maqalnad maqasheen ruuxa deynta kule laba mid unbu xaq u leeyahay mid saddexaad ma laha inuu deyntiisii dalbado oo la siiyo iyo inuu iska cafiyo laakiin deyntiisii oo loo keenay intuu diido inuu haddana yidhaahdo waan ku habaaraya ama waa ku lacnadaya xaq uma laha deyntaadii haddii lagu siiyey deyntaada qaado ama iska cafi labadaba xaq baad u leedahay laakiin mid saddexaad xaq uma laha nacam su'aashan xigta shaqana waxay leedahay ma bannaantahay qur'aanka in lagu aqriyo qof gaal oo xanuunsan waa lagu akhrin karaa gaalada xanuunsan qur-aanka waa la saari karaa waana lagu akhrin karaa daawo ahaan maxaa yeelay waqtigii nabigeenay dhacday sala allahu calayhi waalihi wasalam saxaabada nebiga oo socoto ah qayb ka mid oo socoto ah ayaa gaalo soo martiyey kadibna gaaladii way qadiyeenoo way ka seexdeen way marti gelin waayeen kadibna
su-aashu waxay ahayd ruux oo gaal ah qur-aanka ma la saari karaa oo daawo ahaan ma loo saari karaa? jawaabtu waxa weeye haa, waa lagu akrin karaa. maxaa yeele waqtigii nabigeenna sal alla alayh wasalam waxaa jiray koox saxaabada ka mid ah oo socoto safar ah ayaa waxay soo martiyeen dad gaalo ah, kadibna way ka seexdeen oo mayna martigelinin. qoyskii la martiyey ama dadkii la martiyey ninkii ugaaska u ahaabaa la qaniinay, mas iyo waxbaa qaniinay. kadibna waxay yidhahdeen bal cid noo qor wax noogu tufta aan raadino. kooxdii saxaabada ahayd bay u tageen, waxay yidhahdeen war nin baa nalaga qaniinay, ma taqaanaan wax lagu tufo? nin baa wuxuu yidhi marka anaa idinku tufaya, laakiin waa inaad waxna siisaan. waayahay bay dhaheen, adhi baan idin siinaynaa, kaalee noogu tufa. wuu tegayoo markaasu wuxuu ku akhriyay suuratulfaatixa. gaalkii la qaniinay markii suuratulfaatixa ay ku akhriyeen wuu caafimaaday. kadibna adhi bay ka qaateen oo siiyeen. waxaa laga qaadanayaa marka qur-aanka daawo ahaan in muslimna lagu daaweyn karo, gaalna lagu daaweyn karo, lagu akhrin karo, lagu tufi karo ayaa laga qaadanayaa. wallahu aclam. su-aashani waxay leedahay aabbahay ayaa dhintay, wiil yar oo 20 bir dhalan buuna ka dhintay, looma wanqalin, hadda hooyadii ku waajirayaa in loo waco. waxay wanqalku laga rabaa aabbu hadduu dhinto cidda mas-uuliyaddii aabba la wareegtay oo dadka dhaxal kale le waxaa la wareegaya mas-uuliyadda ragga qaraabada ninka ugu xiga ilmaha baa mas-uuliyadda la wareegay. wacala alwaarithi midlu dalika sida ilaahay qur-aan ku sheegay. marka haddii walaalihii oo ka waaweyn ay jiraan iyaga mas-uuliyadda la wareegay. haddii walaalaha la waayo adeerkaa la wareegay. hadday hooyadu ka wanqashona dhib male, hadday hooyadu ka wanqasho iyaduna dhib male. nacam. shaqada ganacsada waxaa jira odhanaya shayga haddaad qaadanayso kaad bixinayso waa 2,000, haddii ay dayn tahayna waa 2,100. dhib ma laha, way bannaan tahay. beecul ajal baa la yidhaahdaa, wayna bannaan tahay. shaygani hadduu kaashihoodii siinaysa lacagtiisa haddana waa 1,000, haddaad dayn ku qaadanaysana waa 1,500 oo daynta markuu yahay buu ka qaalisan yahay. dhib ma laha, way bannaan tahay. laakiin waa in labada beec mid ka mida lagu heshiiyo, wax lagu kala iibsado. kan dayntee badan haddii wax lagu kala iibsado waa sax, kan kaashkee la kala qaadanayo haddii wax lagu kala iibsadona waa sax. labadooda midkood in lagu dhammaysto weeye, waana bannaan tahay badeecada in labadaas sicir loo kala sameeyo. nacam. sheekhana saaka wuxuu leeyahay nin ayaan isu guursanay, ninkii waan kala tagnay, 6 bilood anagoo kala maqan ayaa nin kale guursaday. markii guurkuu dhacay walaa maqaataa la yimaadey, wuxuuna sheegay intii ciddadii aan ku jiray inuuna jaabtiyey. arrinkaasi ma saxbaa meekii horeysa ka jira? haddii uu sheegto intii aad ciddada ku jirtay inuu ku soo ceshaday, soo ceshiga ragga xaq u leh. dalqadii koowaad hadday tahay ama tii labaad ay tahay, soo ceshiga ninka xaq u leh sida ilaahay qur-aanka ku sheegay, wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalik. marka hadduu yidhahdo waan ku soo ceshaday oo ama markhaati uu keeno ama laga rumaysto ama la dhaariyaba oo la xaqiijiyo inuu ku soo ceshaday, muddadaa iyada waa soo ceshi saxa. guurkan dambeed guursatayna markaa khalad buu noqonaya. kii horaa jira oo ninkaas horaad xaas u tahay, guurkan dambeed guursatayna khalad buu noqonayaa, waxba ka jirin. wallahu aclam. sheekhana saaka wuxuu leeyahay macruufta kufaarta kunkooda ku yahay islaamka. caruurta kufaarta gaalada طبعا ayagoo yar caruurta ayagoo yar iyagoo gaala iyagoo yar hadday dhintaan kuwa gaalada. masaladaasi masalada muran badan ku jira way culimada dhexdooda. nusuus baana ku soo aroortay. sida saxiixa waxa weeye caruurta gaalada iyagoo yareen oo qaan gaarin hadday dhintaan xukunkooda ilaahay buu yaallaa. ilaahay baa siduu doono ugu talinaya.
naar bay gelayaanna la dhihi maayo. adduunka xukunkooda intay adduunka joogaan waalidkood bay raacsan yihiin. hadduu waalidkood gaalo yahayna xukunkoodaa la siinaya, hadduu waalidkoodu muslim yahayna xukunka waalidkaa la siinaya. waa xukunka adduunyada. amaa aakharo hadday tagaan ayna iyagoo qaan gaadhinna ay dhintaan, xukunkoodu ilaahay buu la yaallaa. ilaahay baana garanaya waxay samayn lahaayeen. marka waxa weeye halkaa in laga gaabsadaa fiican. wallahu aclam. أثابكم الله. شيخنا سعيد كان ولاية ويلا يعني حرير العين وحنقول شيء هنا نسمع أنت حرير السعودية وحاجة العيون يسجل أو كم سنين كده بقى فيه وكبر عين وأنا كاتني العين كاسيرة أخوك واسع. haddii aadan been u sheegin oo intaad been u sheegtay aadan sidaa lacagtiisa kaga qaadan oo isagu lacagta bixinay kadibna isagu ballantii ka baxay, markaa waxba kuguma laha. haddaadse been u sheegtood uga baxday oo ballanqaad wax kugu siinay, ballanqaadkiina aada uga baxday, waad khayantay. markaa lacagtiisa iska celi. laanna laba sax ma inaad dadka intaad been u sheegto ood lacagta ka cunto haddana aad ballantii uga baxdo sax maaha. hadday isaga xaggiisa ka socotay isaguna ballantii ka baxayna markaasee de waxa weeye lacag isagu iskiisa u bixiyey, kharashu iskii u bixiyey, cidna uusan ku lahayn. wallahu aclam. بارك الله فيكم وأحسن إليكم جل وعلا يا رب. سؤالك الحياة سؤالك الحياة السلام. باير كوالي لو حيسي waxyaalahaasi dharka lagu xayeysiiyo bini aadamka loo ekeysiiyo hadday madaxu ay leeyihiin oo madaxa qaybta madaxii ay leeyihiin markaasi xaaraan waaye oo waa suuro bini aadan oo taallo oo kale ah. taa iyada inay xaaraam tahay layslama diidana, ma bannaana. haddii madaxa laga joorayno madax lahayn markaasi waxaa loo baahan yahay waa bini aadankii oo la suureeyey oo xataa xubnihiisii taranka iyo suuradiisii ay muuqdaan. haddaad ka maarmi weydo inaad mar walba maro uu gashanaadoodan qaawinin, madaxa intaad ka goyso oo madax isagoon madaxa lahayn haddana ha qaawin. laanna waxa waa bini aadankii oo yani isagoo qaawan bannaanka la dhigay oo kale waa. marka haddaad ku dadaasho mar walba inuu mara saaran tahay, xataa maro iska macmal ah tan lagu xayeysiinay mid kale u xig oo ha asturnaado, madaxana ka go. inta haddaad ku samayso dhib ma leh. wallahu aclam. أثابكم الله. شيخنا سعيد كان في ولاية أعضاء أيام الدنيا يوجد أعضاء ويريد مكان أصيب أي قادم مكان كوردون كنسا. asay qaadanina asayda ma isaga iska leh. asayga markuu dardaarmay ha qaadani, asagu ma laha, awooddiisana ma aha. asayga waa xukum sharciya waaye, xukum sharciya oo ka dhalanaya dhimashada ninka waaye. sidaas daraaddeed awood uma laha uu islaantiisa kaga cafiyo oo yidhaahdo asaydii waan kaa cafiyey, laanna isaga xaqiisa maba ahayn, awooddaana maba lahaba. laba gooraba islaanta haddii laga dhinto waa inay asayda qaado oo ay ciddada tirsato. hadday uur leedahayna waa intay ka umulayso
haddayna uur lahaynna waa 4 bilood iyo 10 beri inay xisaabsato muddada iyada markaa ciday ku jirtaa ninkuna kama cafin karo wallahu a'lam xilliga aad caadada ay jirto oo dhiigga caadadu uu jiro sida culimadu u badan yihiin quraanka taabashadiisa iyo akhriskiisaba lama ogola saasay culimadu u badan yihiin allahumma waxay ka soo reebaan culimada qaarkood haddii ay quraankii baranayso gabadhu oo muddadaana laga yaabayo quraankii inuu ka galgabo ama ay halmaanto marka waxay leeyihiin daruuro ahaan waay intay quraanka halmaani lahayd ama ka kala guyi lahayd laakiin sida caadatan waxay u badan yihiin musxafka taabashadiisa iyo akhriska quraankaba inayna akhriyaynin ilaa ay caadadu ka goodo oo ay qabaysato isdaahiriso wallahu a'lam جزاكم الله خيرا ما جزا داعية عن دعوته لا يتوقع تعالى يعني هو وحي على خير صلى الله عليه وسلم وبارك على رسوله